ඊළඟ presentation එකට යනවා. Good evening. Today I am going to speak about what are the storage devices that can be stored data, information and instructions in computer technology. Storage can be divided mainly two sectors. First, external storage. Second, internal storage. Now let's see what are the external storage. Floppy disk. Capacity is 1.44 MB. CD. Capacity is 700 MB. DVD. Capacity is 4.7 GB. Blu-ray. Capacity is 50 GB. Pen drive. Capacity may be 8 GB, 16 GB, 32 GB like that. External hard disk. Recently, this external hard disk is used to store many data. Now let's see what are the internal storage. HDD. Hard disk drive. SSD. Solid state drive. M2. NVMe. SSD, M2, NVMe are very powerful to read data. NVMe is used for 11th generation technology. Thank you. හරි. ඊළඟ කෙනාට unmute දාලා තියෙනවා. Good afternoon, everyone. I'm Uti Virasekara. Today I'm talking about computer storage devices. What are computer storage devices? Devices which are used to store data, information, and programs that belong to computer are known as computer storage devices. Storage devices are divided into three parts. They are magnetic media devices, optical media devices, solid-state media devices. Magnetic media devices. There are some examples of magnetic media devices. Floppy disks, hard disks, tape. Optical media devices. There are some type of optical media devices. Third one is solid-state media devices. Solid-state drive, pen drive, memory card. Thank you for watching my presentation. හරි. ඊළඟට තියෙන කෙනාටත් දාලා තියෙනවා unmute එක. Good afternoon, everybody. I'm Thisal Anusara. I'm in grade 7. Today's my main topic is computer storage devices. Under that, my subtopic is magnetic media devices. Then let's see what is magnetic media devices. Magnetic media devices means the devices store data by a magnetic field. Magnetic tapes, floppy disks, hard disks, magnetic disks are some examples for magnetic media devices. And I have given the example pictures for the
examples I have told. Then I am going to talk about these examples also. Then internal or external hard disk. The hard disk consists of a magnetized platter and a moving metal head. There are two types of hard disks, as internal hard disk and external hard disk. Internal hard disk is located in the system unit, and external hard disk is a portable device which is we can buy from shops, and we can connect it by USB ports. And a large amount of data can be stored permanently in these hard disks, and there are various capacities as 500 GB, 1 TB, and 2 TB. And I have given the internal hard disk picture, then the portable hard disk picture. Then magnetic tape. A magnetic tape is a thin plastic tape covered with a magnetic substance. It is used for recording sounds, images, and computer data, etc. And I have given the example picture for magnetic tape. Then magnetic disk. Magnetic disk is a magnetic media device that can be used to store small files. And the main example for magnetic disk is floppy disk. It has a capacity of 1.44 MB. And there are some improved disks having the same technology of floppy disk. They are zip disk and jas disk. Zip disk has a storage capacity of 250 MB and jas disk has a capacity of 2 GB. Then today's my topics are over. Then thank you for listening to my presentation. ඊළඟට තියෙන්නේ මේ සුදිලට තියෙන්නේ දෙන්නෙක් නෝ අයියා මල්ලි දෙන්නම ඉන්නවා අන්මියුට් දාලා ඇති අර අන්මියුට් උන්නේ නැද්ද ස්ක්‍රීන් එකේ වැටේ මැසේජ් එකක් අන්මියුට් කරන්න කියලා ආයිබෝව මම සුදිල ෂනල් මානසිංහ මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද පරිගණකයක් නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ සහ කොහොමද නිවැරදිව පරිගණකයක් ක්‍රියා විරහිත කරන්නේ කියලා. අපි පරිගණකයක් නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ක්‍රියා විරහිත කිරීම නොකළොත් අපේ පරිගණකයට සහ පරිගණකයේ ඇතුළත ඇති මෘදුකාංග වලට හානි සිදු වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද පරිගණකයක් නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියලා. අපි පරිගණකයක් නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කරද්දී පළවෙනියෙන්ම කරන්න ඕනේ බිත්තියේ පරිගණකයේ සම්බන්ධ කර ඇති ස්විච් එක ක්‍රියාත්මක කරලා විදුලි බලය ලබා දෙන්න ඕනේ. දෙවැනියට අපි කරන්න ඕනේ පරිගණකයේ නිර්බාධක ජල සැපයීමකට සම්බන්ධ කර තිබේ නම් එය පණ ගන්නන්න ඕනේ. තුන්වෙනි පියවර වශයෙන් අපි කරන්න ඕනේ පද්ධතිය ඒකකේ නැත්නම් සිස්ටම් යුනිට් පණ ගන්නන්න ඕනේ.
හතරවෙනි සහ අවසාන පියවර වශයෙන් අපි කරන්න ඕනේ සංදර්ශකය එහෙම නැත්නම් මොනිටර් පණ ගන්නන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි අපි නිවැරදිව පරිගණකයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද පරිගණකයක් නිවැරදිව ක්‍රියා විරහිත කරන්නේ කියලා. පරිගණකයක් නිවැරදිව ක්‍රියා විරහිත කරද්දී අපි පළවෙනියෙන්ම කරන්න ඕනේ කිසියම් වැඩසටහනක් වෘත්ත කර තියනවා නම් ඒකෙන් ඉවත් වෙන්න ඕනේ. දෙවැනියට අපි කරන්න ඕනේ වසා දැක්වීමේ විධානය ෂට්ඩවුන් තෝරාගෙන ඒ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. තුන්වෙනියට අපි කරන්න ඕනේ සංදර්ශකයේ කළු පැහැවෙන තුරු සිඳීමෙන් පසු එහි on off බටන මගින් ක්‍රියා විරහිත කරන්න ඕනේ. හතරවෙනි සහ අවසාන පියවර වශයෙන් අපි කරන්න ඕනේ පිළිවෙලින් නිර්බාධක ජය සැපයුමත් විදුලි බලය සැපයූ සූචියත් ක්‍රියා විරහිත කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි අපි නිවැරදිව පරිගණකයක් ක්‍රියා විරහිත කරන්නේ. මගේ ඉදිරිපත් කිරීම මෙතනින් අවසానයි. මට සහාය දුන් ඔබ සැමට ස්තුතියි. හරි. ඊළඟට තියෙන ගානට අන්මියුට් එක දාලා දෙනවා. දැන් පටන් ගන්න පුළුවන්. So, welcome to the Unique ICT World. So, I'm Mihni Vinara. So, today my inspiration topic is importance of computers. So, my first topic is functions of a computer. So, there are three main kinds of functions of a computer. The first one is entering data. The second one is processing them. And the third one is producing processed data. So we can name it like this. Input, by that process, by that output. So entering data means input and processing them means process. Producing processed data means output. So there are two main functions of a computer. They are input and output. So input collects data and instruction, output collects informations. So my second topic is significant features of a computer. First one, speed and efficiency. It can finish any given task within a very short time. Second one, accuracy. It can provide correct information when correct instruction and data are given. Reliability. You can rely on the process and the output. So next is consistency. It produces consistent output when the same input is given. This is the important topic of this storage capacity. It can store a large amount of data and it can obtain them at any given time for any process. So you can see a picture of OS. You can see the capacity of that and you can see the capacity of USB drive. The next one is cost. Though the initial cost is high, the maintenance cost is not so. Intelligence. It can act according to the given instructions, but it cannot take decisions on its own like a human being. So, thank you for giving me a little time and paying attention for my presentation. හරි. ඔන්න එතනත් ප්‍රසන්ටේෂන් පහක් ඉවර කරගත්තා. ඒරෝ කරපු කහ ගන්න බලමු කට්ටිය ලකුණු පහ ගන්න දෙන්නේ කියලා.
මේ මෙතන එක පොයින්ට් එකක් අහලා තියෙන කෙනෙක් මේ IT ගැන ප්‍රසන්ටේෂන් විතරද කරන්න පුළුවන් කියලා. මම හිතන්නේ අපේ පන්ති වල කෙනෙක් නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. මේක අපි යන්නේ අපේ ඔන්ලයින් IT එක අපි IT පන්ති කරනවා. IT ක්ලාසස් කරනවා. ඒ කරන පන්ති වල වෙන දුවලා පුතාලගේ ඒගොල්ලෝ දැන් මේ අවුරුද්දකට කිට්ටු කාලය ඇතුළත ඉගෙනගත්ත දේවල් වලින් ඒගොල්ලෝ අපි පන්ති වල සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ගන්නවා. දවසකට කීප දෙනෙකුට අවස්ථාව දීලා විනාඩි 3ක් 5ක් අතර ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ගන්නවා. මොකද ඒ ගන්නේ මේගොල්ලෝගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ ඒතර ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න ඒක ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඉගෙනගෙන තමයි ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්නේ. ඒතර ඒක නිසා ඒතකොට ඒ වගේ මේ දැනුම ෂෙයා වෙනවා අනිත් කට්ටියත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඒතර පන්තියේ ඉන්න කට්ටියට මේ දැනුම මේ යාවත් කාලෙම අප්ඩේට් වෙනවා. ඒ වැඩේ තමයි ප්‍රසන්ටේෂන් අරගෙන දාලා තියෙන්නේ. ඒකම තව පොඩි පියවරක් ඉස්සරහට කියලා තමයි මේ Empowering Future 2021 කියලා අද දාලා තියෙන්නේ. 6 සිට 9 දක්වා අපි කරන සියලුම පන්ති වලින් ප්‍රසන්ටේෂන් ඉදිරිපත් කරන්න කැමති කියපු දුවල පුතාලාට ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. ඒත් මේක පොඩ්ඩක් ප්‍රසන්ටේෂන් එක බලලා ඊට පස්සේ මෙතෙන් දාලා තියෙනවා. ඒත් ඒ කට්ටිය ප්‍රසන්ටේෂන් දාන්නේ. ඒත් අපි මේ ඔන්ලයින් IT ක්ලාස් එකේ නිසා IT ප්‍රසන්ටේෂන් එක දාලා තියෙන්නේ. ඒත් මෙතෙන් දැනට වෙන පිටින් කට්ටිය ප්‍රසන්ටේෂන් කරන්න දාන්නේ නැහැ දැනට. මම උත්තර දුන්නේ එක්කෙනෙක් මට chat එකේ දාලා තිබුණා IT ගැන ප්‍රසන්ටේෂන් විතරද කරන්න පුළුවන් කියලා. මේකෙදි උත්තරේ ඔව්. අපි පිටින් කාටවත් කරන්නත් බෑ. මේක දැන් ක්ලාස් වල අපි තෝරාගත්ත පිරිසක ප්‍රසන්ටේෂන් එක තමයි යන්නේ මෙතන. ඒ කියන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් කරන්න කැමතියි කියලා ඉදිරිපත් වෙච්ච අපි පන්ති වෙන කට්ටියකින් ප්‍රසන්ටේෂන් ටික මේක හැබැයි අපේ අරමුණ මෙතන මේක අපේ අරමුණ තමයි. මොකද මේක අපි Facebook live දෙන්නේ YouTube දෙන්නේ ඉන්නේ ඉස්සරහට. මොකද මේකෙන් අපි එක පිළිවෙලකට හදලා තින්නේ මේ පරිගණක ගැන. ඒතර බලන ඕනෑම කෙනෙකුට මේ ඉස්කෝලේ සිලබස් එක 6 වසරේ ඉඳලා යන ටික කවර් වෙන්නේ. ඒකේ කොටස් ටික ගැන අවධානයක් ගන්න මේ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් හොඳට මේ එදේ යම්කිසි මට්ටමකට ගෙන යන්න පුළුවන් කෙටි වැඩසටහනකට තමයි මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒතර මේකේ මේ අරමුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේක මේ විදිහ දැනුමක් ලබා දෙන එක. අනිත් එක අපේ දැන් මේ පන්ති වලින් දොර පුතාලට වෙන හැමදාම පන්ති විතරයි නෙමෙයි. අද ටිකක් කට්ටිය වැඩියෙන් ඉන්න තැනක සහ මේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා තව ගොඩක් පිරිසකට තමන්ගේ හැකියාවන් පෙන්වන්න අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ මේ අරමුණ. හරි අපි ඊළඟ ප්‍රසන්ටේෂන් පහට අපි ස්විච් වෙමු. මම ඊළඟට තියෙන කෙනාට අන්මියුට් කරා සමාධි. අන්මියුට් කරලා ස්ක්‍රීන් එක වැටලා ක්ලික් කරලා අන්මියුට් කරන්න පුළුවන්. හරි පටන් ගන්න. ආයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම අද කතා කරන්න හදන මාතෘකාව තමයි පරිගණක පිළිවිතර යටතේ තියෙන පුංචි මාතෘකාවක් වෙන තාක්ෂණික නොවන පිළිවිතර ගැන. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු පිළිවිතරයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පිළිවිතර යනු භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීමේදී සලකා බලනු ලබන ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක ලක්ෂණ වෙනවා. පරිගණක පිළිවිතර කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. තාක්ෂණික පිළිවිතර සහ තාක්ෂණික නොවන පිළිවිතර විදිහට. තාක්ෂණික පිළිවිතර වලට අයිති වෙනවා සකසනය, දුරතැටි, සංදර්ශකය, දෘශ්‍ය චිත්‍රක අනුහරුව, ප්‍රධාන මතකය, ස්ථාපිත මෘදුකාංක සහ ශබ්දපත. තාක්ෂණික නොවන පිළිවිතර වලට අයිති වෙනවා වගකීම, මිල, අලුයම් පොත් සේවාව, සමාගමේ කීර්ති නාමය, කෙවණි සහ ජාල සම්බන්ධතාවන්. මම දැන් තාක්ෂණික නොවන පිළිවිතර දෙකක් ගැන පුංචි විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරන්නම්. පළවෙනි තාක්ෂණික නොවන පිළිවිතර තමයි වගකීම. වගකීම කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. නිෂ්පාදක වගකීම, දීර්ඝ කල වගකීම සහ පරිපූර්ණ වගකීම විදිහට. භාණ්ඩයේ දෝෂයක් සිදුවොත් එන නඩත්තු කිරීම හෝ ඒ වෙනුවට නා භාණ්ඩයක් ලබා දීම නිෂ්පාදක වගකීම වෙනවා. නිෂ්පාදන සමාගම් ලබා දෙන වගකීමට අමතරව වෙනද ආයතන විසින් ලබා දෙන වගකීම් කාලය දීර්ඝ කල වගකීම වෙනවා. නිලධාරීන් පැමිණ නඩත්තු කිරීම, අක්‍රිය කොටස් සකසා දීම,
වැඩිවීම වගකීමට අයිති වෙනවා. මේ තියෙන්නේ warranty, free warranty years and 5 warranty years sticker. දෙවන තාක්ෂණික නොවන පිරිවිතර තමයි මිල. අප මිලදී ගන්නා භාණ්ඩයේ පිරිවිතරවල ගුණාත්මක භාවය අනුව මිල වැඩි වෙනවා. වගකීම් කාලයේ සලකා බලා අපගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව භාණ්ඩයක් මිලදී ගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම පරිගණකයන් මිලදී ගැනීමේදී අවශ්‍යතාවයට අනුව වගකීම් මිලද සලකා බලා අපිට සරිලන මිලකට පරිගණකයක් මිලදී ගත යුතුයි. මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක මෙතනින් අවසන්. අසා සිටි ඔබ සැමට ස්තුතියි. හරි ඊළඟ කෙනාට මම අන්මියුට් දාලා දුන්නා. සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාටම. මම රායිනි සෙහන්සා විජේසිරි. මම අද කතා කරන්න යන්නේ පරිගණකයක පිරිවිතර පිළිබඳව. මොනවාද මේ පරිගණකයක පිරිවිතර කියන්නේ? ඒ කියන්නේ පරිගණකයේ සතු මූලික ලක්ෂණ. පරිගණකයක් මිලදී ගැනීමේදී එහි පිරිවිතර පිළිබඳව වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. පරිගණකයක් මිලදී ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු පිරිවිතර සකසනයේ හෙවත් CPU එක ගැන, දුරට තැටියේ හෙවත් hard disk එක ගැන, සංදර්ශකයේ හෙවත් මොනිටර් එක ගැන සහ ප්‍රධාන මතකයේ හෙවත් main memory එක ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලා එක්ක කතා කරන්න හිතුවා සකසනය, දුරට තැටිය සහ සංදර්ශකය කියන මාතෘකා තුන ගැන. මුලින්ම මම කතා කරන්නේ සකසනය පිළිබඳව. මිනිසාට මොළයේමින් පරිගණකයේ ඇති සකසනය, එහෙමත් නැත්නම් මධ්‍ය සැකසුම් මේකකය, central processing unit එක ක්‍රියා කරනවා. සකසනය යටතේ මම මුලින්ම කතා කරන්නේ සකසනයේ වේගය පිළිබඳවයි. පරිගණකයේ කාර්ය සාධනයේ සකසනයේ වේගය හෙවත් processor speed එක මත රඳා පවතිනවා. මේ නිසා සකසනයක් තෝරා ගන්නා විට වැඩි වේගයක් සහිත සකසනයක් තෝරා ගත යුතුයි. උදාහරණයක් විදිහට අඩු වේගයකින් ක්‍රියාත්මක වන බෙන්ඩර් එකකට වඩා ඊට වඩා වැඩි වේගයකින් ක්‍රියාත්මක වන බෙන්ඩර් එකකින් ඊට ඒකක කාලයක් තුළදී වැඩි නිෂ්පාදන ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඔයාලට කතා කරන්න යන්නේ සකසන නිෂ්පාදන සමාගම් ගැන. Apple, Intel, AMD වගේ සමාගම් අපිට සකසන නිෂ්පාදන සමාගම් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ සකසනය වර්ගය පිළිබඳව. අඩංගු වන CPU ප්‍රමාණය අනුව single core, dual core, quad core ලෙස සකසන වර්ග තිබෙනවා. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ දෘඩ තැටිය පිළිබඳව. දත් ඇතුළත් කිරීමට, මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීමට හෙවත් ඉන්ස්ටෝල් කිරීමට අවශ්‍ය වන බැවින් පරිගණකයේ ප්‍රධාන ද්විතීක ආශ්‍රයන උපාංගය ලෙස hard disk එක භාවිතා වෙනවා. මේ නිසා ආශ්‍රයන ධාරිතාව වැඩි දෘඩ තැටියක් මිලදී ගැනීමෙන් වැඩි වාසියක් කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට පිටු 40ක පොඩි පොතක ධාරිතාවට වඩා පිටු 4000ක පමණ විශාල පොතක ධාරිතාවය වැඩි වගේ. ඊළඟට මම ඔයාලට කතා කරන්න යන්නේ සංදර්ශකයේ පිළිබඳව. පරිගණකයේ ප්‍රධානතම ප්‍රතිදාන උපාංගය වන්නේ සංදර්ශකය. සංදර්ශකය යටතේ අපි මම මුලින්ම කතා කරන්නේ සංදර්ශකයේ ප්‍රමාණය පිළිබඳව. කුඩා ප්‍රමාණයේ සංදර්ශකයකට වඩා ඊට වඩා විශාල ප්‍රමාණයේ සංදර්ශකයක් භාවිතා කිරීමෙන් අපිට පහසුවක් ගෙන දෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අත්ඔරලෝසුවකින් වෙලාව බලනවට වඩා අපි කැමති බිත්ති ඔරලෝසුවකින් වෙලාව බලන්න. පරිගණකයක සංදර්ශකයේ ප්‍රමාණය මැනීමේදී අපි එහි විකරණය ඔස්සේ විකරණය ඇති අඟල් වලින් මනිනු ලැබේ. මම ඊළඟට කතා කරන්නේ සංදර්ශකයේ තාක්ෂණය පිළිබඳව. නිෂ්පාදන තාක්ෂණය අනුව සංදර්ශකයේ පහත ආකාරයට බෙදිය හැකියි. CRT තිර, LCD තිර සහ LED තිර. පරිගණකයක පිරිවිතර පිළිබඳ සැලකිලිමත් වී පරිගණකයක් මිලදී ගැනීමෙන් වඩාත් වැඩිදායී සහ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන පරිගණකයක් ලබා ගත හැකියි. ඉතින් මෙතෙක් වෙලා මා සමග රැඳී සිටි ඔබ සැමට බොහොමත්ම ස්තුතියි. Thank you. හරි ඊළඟ කෙනාට මම අන්මියුට් රික්වෙස්ට් එක දාලා තියෙනවා.
Good afternoon. Today, I'm going to talk to you about one of the most important non-technical specifications that is considered when buying a laptop, the warranty. First of all, what is a warranty? A warranty is a written guarantee given to the person by its manufacturer, promising to repair or replace for free in necessary time when buying a product. Then I'm going to talk to you about uses of warranty. So, if your laptop is broken or not working properly, and if you have warranty, like the picture shown here, you can easily contact the vendor and the service agent will come and fix your computer on site, or you can give the broken computer to the vendor and the computer repair technician will mend your laptop for free without charge. Next, I'm going to talk to you about types of warranties. There are mainly 4 types of warranties: manufacturer warranty, extended warranty, on-site warranty, and service warranty. The manufacturer warranty is a warranty given to the purchaser by the manufacturer company. If the device malfunctions during the warranty period, it is either repaired or replaced with a new one. The extended warranty is a prolonged warranty given to the purchaser in addition to the standard warranty. Customers need to pay an additional cost for the extended warranty. If a customer obtains an on-site warranty, technicians from the respective company will visit the place of work and repair the broken product. They generally maintain, replace faulty parts, and examine the operation of the machine. Finally, I'm going to talk to you about the service warranty. The service warranty is a warranty that provides protection against the cost of repair or maintenance of the consumer product in return for the payment of the product. So, this brings me to the end of my presentation, and I hope you learned something new and interesting about computer warranty. Thank you. සුබ සන්දෑවක්. මම අකෙන් ජේතුංග. මම අද දවසේ ඉදිරිපත් කිරීම වන්නේ පරිගණක භාවිතාවේදී නිවැරදි ඉරියව් අනුගමනය එය අපි කොටස් දෙකකට බෙදා ගත්තොත් පරිගණකයේ පවත්වාගත යුතු නිවැරදි ඉරියව් සහ නිවැරදි ඉරියව් පවත්වා නොගත් විට අපට සිදුවන හානි. පවත්වාගත යුතු නිවැරදි ඉරියව්වක් ලෙස සෑම විටම පරිගණකයේ තිරය තම ඇස් මට්ටමට හෝ මදක් පහළින් තබා ගත යුතුයි. ඇස් පරිගණකයේ තිරයත් අතර අඟල් 18 සිට 28 අතර ප්‍රමාණයේ තබා ගත යුතුයි. නැත්නම් ඇස් වේදනාව, නිතර කඳුළු ගැලීම, ඇස් පෙනීමේ දුර්වලතා ඇති වෙයි. ඊළඟට කොන්ද කෙලින් තබා පුටු ඇඳට හොඳින් හේතු වී වාඩි විය යුතුයි. නැත්නම් කොන්දේ වේදනාව ඇති වෙයි. ඊළඟට පාද පොළවට ලම්බක හා පතුල් පොළවට මත ස්පර්ශ වී තබා ගත යුතුයි. නැත්නම් පාදවල අපහසුතා ඇති වෙයි. ඊළඟට යතුරුපුරුව හා මූසිකයේ වැලමිට කෙලින් තබා ගත යුතුයි. නැත්නම් අතේ ඇඟිලි වැලිමිටි ආදී ස්ථානවල වේදනාවක් ඇති වෙයි. මේ සමග මාගේ කෙටි හැඳින්වීම අවසానයි. මේ සඳහා ඔබගේ වටිනා කාලය වැය කළ ඔබ සැමට ස්තුතියි. හරි. ඊළඟ කෙනාට අන්මියුට් රික්වෙස්ට් එක දාලා දෙනවා. මේ වර්කින් වින්ඩෝ එකේ තියෙන කාර්යය. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ආයුබෝවන් මම අද කතා කරන්නේ මම හරින් ලක්නාරා. මම අද කතා කරන්න යන්නේ working window එකේවත් වැඩ කවුළුව ගැන. වැඩ කවුළුව කියන්නේ
අපි මෘදුකාංගයක් මත ක්ලික් කරාම ඕපන් වෙන වින්ඩෝ එක. මම මේකෙදි උදාහරණයක් විදිහට අරන් තියෙන්නේ නෝට්පෑඩ් එක. නෝට්පෑඩ් එකේ වම් පැත්ත කිරවලේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා untitled notepad කියලා. ඒ උඩ තීරුවට අපි කියන්නේ title bar මාතෘකා තීරුව. title bar එකට යටින් file edit format view help කියලා තියෙනවා. අපි ඒ තීරුවට කියන්නේ menu bar කියලා. menu තීරුව. ඊළඟට අපි මේ ලොකු කරලා පෙන්නලා තියෙන කොටස් ටික මොනවද කියලා බලමු. minimize, restore down, close, maximize. දැන් අපි ඒ ටික කරන විදිහ බලමු. මුලින්ම අපි මිනිමයිස් කරන විදිය බලමු. මම නෝට්පෑඩ් එක ඕපන් කරන් තියෙන්නේ. දැන් අපි මිනිමයිස් කරා. බලන්න මෙතන යට ටාස්ක් බාර් එකෙන් අපිට ඕන නම් නැවත ඒක ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි රෙස්ටෝර් ඩවුන් කරලා බලමු. රෙස්ටෝර් ඩවුන් කරායින් පස්සේ අපිට ඕනේ නම් ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි maximize කරලා බලමු. maximize කරාම අපිට notepad එක කලින් තිබ්බ ප්‍රමාණයටම හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි close කරලා බලමු. close කියන විධානය දුන්නයින් පස්සේ අපි මේකේ මොකක් හරි වැඩක් කර හිටියතින් වැඩේ සේව් කරන්නද කියලා අහනවා. එහෙම සේව් කරලා තිබ්බොතින් එයා ක්ලෝස් කරගන්නවා. අපි නිකන් ඕපන් කරගත්ත එක නම් ඒක එයා ක්ලෝස් කියන විධානය දුන්නම ක්ලෝස් කරගන්නවා. උඩ ටයිටල් බාර් එකේ untitled කියලා වැටලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයා notepad එක එකපාරක්වත් සේව් කරලා නැහැ. මේක ඕනම එක වැටලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔයා සේව් කරලා තියෙනවා නම් එතන සේව් කරලා තියෙන නමට පස්සේ .txt කියලා වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ සේව් කරලා තියෙනවා. ඒක වැටෙන්නේ notepad එකේ නිසා තමයි text කියලා වැටෙන්නේ. මේක ඕපන් කරන මෘදුකාංග වර්ගයෙන් වර්ගයට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මගේ ඉදිරිපත් කිරීම මෙතනින් අවසන්. අසා සිටි ඔබ සැමට ස්තුතියි. හරි. ඒ ටිකටත් අපි ටක් ගාලා බලමු ලකුණු දීගෙන යන්න. හරියට ආවා. අන්මියුට් කරලා දුන්නා මම අන්මියුට් රික්වෙස්ට් දාලා තියෙන්නේ. Good evening. Today I will talk about use the computer and use the device to and for user. Second one, guideline for the safety of device. What can we do for the safety of users? Be careful when you touch devices such as wires and sockets that are connected to electricity. Should be aware of exit doors of the lab. Avoid running and playing inside the computer lab. Now I am talking about what can we do for the safety of the device.
Don't supply power to device without correct instructions. Avoid taking food or other liquid into the laboratory because they damaging the equipment. All the equipment must be switched off properly after use. Footwear should be removed and placed outside the laboratory. The end, and thank you. right. හරි. මම ඊළඟ කෙනාට දාලා තියෙනවා අන්මියුට් රික්වෙස්ට් එක. වෙල්කම්. මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ පරිගණක විද්‍යාගාරයේ ආරක්ෂිත භාවිතය කියන පාඩම. මම සත්සර බණ්ඩාර. පරිගණක විද්‍යාගාරයේ නිවැරදිව හා ආරක්ෂිතව පරිහරණය කිරීම කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඔබගේ ආරක්ෂාව සඳහා අනුගමනය කළ හැකි ක්‍රියාමාර්ග උපාංගවල ආරක්ෂාව සඳහා අනුගමනය කළ හැකි ක්‍රියාමාර්ග වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔබගේ ආරක්ෂාව සඳහා අනුගමනය කළ හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා. ඔබගේ ආරක්ෂාව සඳහා අනුගමනය කළ යුතු දේවල්. රැහැන් සහ කැමැනි වැනි විදුලියට සම්බන්ධ වන උපාංග ඇල්ලීමේදී ප්‍රවේශයන් විය යුතුය. අපි ප්‍රවේශයන් වුණොත් අපිට විදුලිය වැදෙන්නේ නැහැ. විද්‍යාගාරයෙන් පිටවන දොරටු පිළිබඳව දැනුවත් විය යුතුය. අපි දැනුවත් වුණොත් අපිට වන අනතුරු වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ගිනි නිවන උපකරණ ඇත්නම් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් විය යුතුය. අපි දැනුවත් වුණොත් අපිට හදිසි අවස්ථාවකදී ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන්. පරිගණක විද්‍යාගාරය තුළ දුවපැන සෙල්ලම් කිරීමෙන් වැළකී යුතුය. සෙල්ලම් කිරීමෙන් වැළකුණොත් අපිට පුළුවන් අපිට සහ පරිගණකයට වන හානි වළක්වා ගන්න පුළුවන්. මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක මෙතනින් අවසන්. Thank you. හරි. දැන් ඊළඟට ඕකට පස්සේ තව ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ පුතට තව වන්තියක් තියෙනවා. ඉවරලා වෙනවා කියලා තිබුණේ. මොකද විද්‍යාගාරයේ අනිත් කොටස ගැන කියන්න. හරි. එතකල් ඊළඟට තියෙන කෙනාට මම අවස්ථාව දීලා තියෙන්නේ. අන්මියුට් කරලා ඇති. මම ගායත්මා මම අද කරන්නේ භෞතික ආගමනය පිළිබඳව මෘදුකාංග භාවිතය. Basic logic gates. ඒ කියන්නේ මූලික තාර්කික ద్వාර ගැන. මූලික තාර්කික ద్వාර තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි AND ద్వාරය, OR ద్వාරය සහ NOT ద్వාරය. මම දැන් කතා කරන්නේ AND ద్వාරය ගැන. මේ තියෙන්නේ ගෙදරක ටැංකියට වතුර යන ජල පද්ධතියක්. මේකේ A හා B වැල් දෙකක් තියෙනවා. දැන් මේකෙදී A B වැල් දෙකෙන් එකක් හරි වහලා තිබ්බොත් වතුර ටැංකියට වතුර යන්නේ නැහැ. අපි දැන් A කිව් එක වගුගත කරොත් මෙහෙමයි එන්නේ. මේකෙදී ඇත නැත භාවයන් මේ වගුව පුරවලා තියෙනවා. එක කියන්නේ ඇත කියන එකත් බිංදුව කියන්නේ නැත කියන එකත්. මේකෙදී මේක තමයි අපි AND gate එකේ truth table එකේ කියන්නේ සත්‍යතාව වගුව විදිහටත් ගන්නෙ. මේකෙදී එක ආදානයක්. ඒ කියන්නේ එක ඉන්පුට් එකක් හෝ එක ඉන්පුට් එකක් හෝ බිංදුව වුණොත් සියලුම ඉන්පුට් එක වුණොත් විතරයි අවුට්පුට් එක එක වෙන්නේ. මේ තියෙන AND gate එකේ සලකුණ. ඉන්පුට් දෙකයි A B අවුට්පුට් එක A and B කියන එක අපි මේ විදිහට තමයි ලියන්නේ. මේ තියෙන්නේ OR gate එක. මේකෙදී අපි මේ ටැප් එකට වතුර යන විදිහ තමයි බලන්නේ. මේකෙත් AB වැල් දෙකක් තියෙනවා. මේකේ දෙකම වැහුවොත් ඇරෙන්න ඕනම අවස්ථාවකදී ටැප් එකට වතුර යනවා. අපි ඒක වගුගත කරොත් මේ විදිහටයි එන්නේ. ඒකෙත් අර විදිහටම ඇත නැත භාවය අනුව තමයි කරලා තියෙන්නේ. මේක තමයි අපි OR gate එකේ truth table එක විදිහටත් ගන්නෙ.
මේකේ එක ඉන්පුට් එකක් හෝ එක වුණත් අවුට්පුට් එක එක වෙනවා. මේ තියෙන්නේ O ගේට් එකේ සංකේතය. ඒකට ඉන්පුට් දෙකයි ඒක ඉන්පුට් දෙකයි අවුට්පුට් එක එක ගද්දි A O B එක අපි ලියන්නේ මෙහෙම. Thank you. හරි. ඊළඟට තියෙන කෙනාට මම දාලා තියෙනවා. ආයුබෝවන් මම හෂේනී ශ්වේතා මානවසිංහ මම අද කතා කරන්නේ අශේනි ෂෙයා වුන්නේ නැහැ ස්ක්‍රීන් එක. චුට්ටක් ඉන්න. හරි. හරි දැන් හරි. දැන් ෂෙයා කරනවා. ආයුබෝවන් මම හෂේනී ශ්වේතා මානවසිංහ මම අද කතා කරන්න යන්නේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ගැන. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක කියන්නේ කියලා. වෙබ් බ්‍රවුසර් එක කියන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා වෙබ් අඩවි බලා ගැනීමට හා තොරතුරු සොයා ගැනීම සඳහා යොදා ගන්නා මෘදුකාංග වලට. මේ තියෙන්නේ අපි වැඩිපුරම භාවිතා කරන වෙබ් බ්‍රවුසර් කිහිපයක්. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox සහ Opera. ඉතින් දැන් මම කතා කරන්නේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ තියෙන අපි වැඩිපුරම භාවිතා කරන අපිට අත්‍යවශ්‍යම ක්‍රම කිහිපයක් ගැන. පළවෙනි එක තමයි backward. backward button එක ක්ලික් කිරීම මගින් අපිට පුළුවන් දැනටමත් නරඹා ඇති වෙබ් පිටු වෙත ආපසු යාමට. ඊට පස්සේ forward button එක ක්ලික් කිරීම මගින් අපිට පුළුවන් backward button එක ක්ලික් කරන්න කලින් රැඳී සිටි වෙබ් පිටුව වෙත ආපසු යාමට. ඊට පස්සේ history button එක ක්ලික් කිරීම මගින් අපිට පුළුවන් මීට පෙර නරඹා ඇති වෙබ් අඩවි සහ වෙබ් පිටු පිළිබඳ නාමාවලියක් ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ bookmark එකෙන් අපිට පුළුවන් අපි අවශ්‍ය වෙබ් අඩවි සේව් කරලා අපිට ඕන වෙලාවට බලා ගන්න. මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක අවසන්ට ස්තුතියි. හරි. ඊළඟ තියෙන කෙනාට මම අන්මියුට් දීලා තියෙනවා. ආයුබෝවන් මම ශර්මි ධර්මතිලක මම අද කතා කරන්නේ ගැටලුවක් විසඳීම ගැන. අපි බලමු ගැටලුවක් විසඳීම කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ගැටලුවක් විසඳීම ප්‍රථම ගැටලුව හොඳින් විශ්ලේෂණය කරන්න ඕනේ. එවිට ඒ පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. සෑම ගැටලුවකටම ආදානයක් ප්‍රතිදානයක් හා සැකසීමක් තිබෙනවා. අපි බලමු දැන් ආදානයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ආදානයක් කියන්නේ ගැටලුව විසඳීම සඳහා ඇතුළත් කරන දේ. ක්‍රියාවලිය කියන්නේ ගැටලුව විසඳීම සඳහා අනුගමනය කරන ක්‍රියාවලිය. ප්‍රතිදානය කියන්නේ ගැටලුව විසඳීමෙන් පසු ලැබෙන ප්‍රතිඵලය. අපි බලමු උදාහරණයක. පළතුරු සලාදයක් සෑදීම. ආදානය තමයි විවිධ පළතුරු වර්ග, ක්‍රියාවලිය තමයි පළතුරු වර්ග සෑදීම, පළතුරු වර්ග කැපීම, කලවම් කිරීම. ප්‍රතිදානය තමයි පළතුරු සලාදය. උදාහරණ දෙකටම අරන් තියෙනවා. සුදුකෝණාශ්‍රී වර්ග ඵලය සෙවීම. ආදානය තමයි සුදුකෝණාශ්‍රී දිග සුදුකෝණාශ්‍රී ඵල ලබා ගන්න ඕන. ක්‍රියාවලිය තමයි දිග ගොනු කරනවා කරන්නේ. ප්‍රතිදානය තමයි සුදුකෝණාශ්‍රී වර්ග ඵලය. මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක අවසන්. හැමෝටම thank you. හරි. කොහොමද ප්‍රසන්ටේෂන් පහක් කරා. අපේ විදිහට පොඩ්ඩක් ටක් ගාලා ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් වල ලකුණු පහ ගන්න දෙන්න කැමති කට්ටිය අත උස්සන්නේ කියමු. අපි දැන් අනිත් ඒවාට යමු. ඊළඟ ප්‍රසන්ටේෂන් තියෙන කෙනාට මම අන්මියුට් දීලා තියෙනවා. මම ෂෙයාරින් නැවතුම්. ගන්න පුළුවන්.
ආයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. තුරු තාක්ෂණයේ ඔස්සේ සම්බන්ධ වන මාගේ ආදරණීය පියතුමාගෙන්ද යහළු යෙහෙළියන්ගෙන්ද අවසරයි. මගේ නම ලිතුලි රත්නතුංග. මා අද ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ ඇල්ගොරිතම ඊම යන කුමක්ද? කියන්නේ යම් ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු පියවර සියල්ල ආරම්භයක් සහ අවසානයක් සහිතව අනුපිළිවෙලින් ලියා දැක්වීම සම්මත ආකාරයට ඇල්ගොරිතම ලිවීම කියලා හඳුන්වනවා. කියන්නේ යම් ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු පියවර සියල්ල අනුපිළිවෙලින් ආරම්භයක් සහ අවසානයක් අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුයි ඇල්ගොරිතම ලිවීම යන එකට. මම උදාහරණාංක එකට අරගෙන තියෙන්නේ චොකලට් කේක් එකක් සෑදීමට අදාළ ඇල්ගොරිතම. පියවරාංක එකට අරගෙන තියෙන්නේ ආරම්භය. මම ඊට කලින් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික පෙන්නන්න. තිරිය දිස්සා ඇත්තේ එම අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යයි. පියවරාංක දෙකට අරගෙන තියෙන්නේ භාජන පිරිසිදු කර සකස් කර ගැනීම. ඊට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යද එක් කර ගැනීම. පියවරාංක 3ට අරගෙන තියෙන්නේ චොකලට් දිය කර ගැනීම. පියවරාංක 4ට අරගෙන තියෙන්නේ පාන් පිටි, බේකින් පවුඩර් එකට කවලම් කර ගැනීම. පියවරාංක 5ට අරගෙන තියෙන්නේ බටර් ක්‍රීම් වනතුරු ගසා ගැනීම. ගසන අතරතුර සීනි ටික එකතු කර ගැනීම. පියවරාංක 6ට අරගෙන තියෙන්නේ සීනි හා බටර් මිශ්‍රණයට බිත්තරයකින් එකතු කරගනිමින් ගසා ගැනීම. එයටම පිටි මිශ්‍රණයද ටිකෙන් ටික එකතු කර ගන්නවා. පියවරාංක 7ට අරගෙන තියෙන දිය කරගත් චොකලට් ඒකට එකතු කර ගැනීම. පියවරාංක 8ට අරගෙන තියෙන්නේ කිරි ටික එකතු කර ගැනීම. පියවරාංක 9ට සාදාගත් මිශ්‍රණයේ කේක් පැටියකට දමා පුරුසා ගැනීම. පියවරාංක 10ට පුරුසාගත් පසු නිවෙන්නට තැබීම. පියවරාංක 11ට අවශ්‍ය පරිදි සරසා පිළිගැන්වීම. පියවරාංක 12ට ඉස්සලකවගේ අවසානය. මම එක සටහනක් ආකාරයෙන් ලිව්වොත් මේ ආකාරයට තමයි දිස්සෙන්නේ. හරි. අපි දෙවෙනි උදාහරණ අංක 2ට යමු. ඍජුකෝණාශ්‍රයක වර්ගඵලයේ සෙවීමට අදාළ ඇල්ගොරිතම්. පියවරාංක 1ට අරගෙන තියෙන්නේ ආරම්භය. පියවරාංක 2ට අරගෙන තියෙන්නේ ඍජුකෝණාශ්‍රය 2 ඍජුකෝණාශ්‍රය ඵලය. පියවරාංක 3ට අරගෙන තියෙන්නේ වර්ගඵලය. කියන්නේ දිග ගුණ කිරීම ඵලය. පියවරාංක 4ට අරගෙන තියෙන්නේ ඍජුකෝණාශ්‍රය වර්ගඵලය. පියවරාංක 5ට අරගෙන තියෙන අවසානය. ඍජුකෝණාශ්‍රය වර්ගඵලයේ සෙවීමට අදාළ ඇල්ගොරිතම තමයි මේ ආකාරයට සටහනක් වශයෙන් ලියුවත් තමයි මේ ආකාරයට තියෙන්නේ. අසා සිටි ඔබ සැමට ස්තුතියි. හරි. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම ප්‍රණීති චාතුර්ය. මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ ගැලීම් සටහන් ගැනයි. ගැලීම් සටහන් කියන්නේ ඇල්ගොරිතමයක පියවර රූපමය ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමයි. මෙහිදී එක් එක් ක්‍රියා පෙන්නුම් කිරීම සඳහා සුවිශේෂී වූ රූප සටහන් භාවිතා කරයි. මේ ඔබ දකින්නේ ආරම්භය හා අවසානය දැක්වීම සඳහා භාවිතා කරන සංකේතයයි. මෙම සංකේතය භාවිතා කරන්නේ ආදානය හා ප්‍රතිදානය දැක්වීමටයි. මෙම සංකේතය භාවිතා කරන්නේ ක්‍රියාවලියක් හා සැකසීමක් දැක්වීමටයි. තීරණයක් ගැනීමට සිදුවන අවස්ථා සඳහා මෙම සංකේතය භාවිතා කරයි. දත්ත ගැලීමේ දිශාව පෙන්නුම් කිරීම සඳහා මෙම සංකේතය යොදා ගනී. මේ ඔබ දකින්නේ ඍජුකෝණාශ්‍රය වර්ගඵලය සෙවීමට අදාළ ගැලීම් සටහනයි. ආරම්භය ඍජුකෝණාශ්‍රය දිග ලබා ගැනීම, ඍජුකෝණාශ්‍රය ඵලය ලබා ගැනීම,
වර්ගඵලය සමානයි දිගුගුණ කිරීම පළල ත්‍රිකෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය අවසානය. මෙම ඉදිරිපත් කිරීම මගින් දැනුම බිඳක් හෝ ලබා ගත්තේ නම් මේ මට ඉමහත් සතුටකි. ස්තුතියි. හරි ඊළඟට අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්න හිටිය කෙනාගේ ඉස්සෙල්ලා තාක්ෂණික ගැටලුවක් ආවා. කලින් අපි ටෙස්ට් කරලා තියෙන ප්‍රශ්න තිබුණා. ඒක නිසා අපි ඊළඟ කාට යන් චරන් අන්මියුට් කරලා තියෙනවා. විනාඩියක් ඉන්න. හරි. මීට කලින් තියෙන ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ පොඩි තාක්ෂණික ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක අපි විසඳගත්ත හැටි ඒක ඉදිරිපත් කරනවා. චරන් මම අන්මියුට් දැම්මා. ආයිබෝවන්. මම චෙනාත් මානවසිංහ. මම අද ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ අදන් සක්සෝ මෘදුකාංගේ නැත්නම් වර්ඩ් software එක ගැන. වර්ඩ් software එක මගින් අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ලේඛන ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම කිහිපයක් හඳුන්වා දෙන්නම්. සංගරා, ආරාධනාපත්, සුබ පැතුම්පත්, පුවත්පත් සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර. අකුරු හැඩ සව් කිරීමේ මෙවලක්. මේවා මගින් තමයි අපි යම් කිසි සුබ පැතීමේ පතක් නැත්නම් ආරාධනා පත්‍රයක් වගේ දෙයක් සකස් කිරීමේදී අකුරු වල ලස්සන කරන්න නැත්නම් අපි ගන්න ඒ ආරාධනා පත්‍රේ නම් වටේ ලස්සන කරන්න අකුරු ඒව කරගන්න ගන්න මේකේ. අකුරු වර්ගය වෙනස් කරන්න මෙන්න මෙතනින් කරන්න ෆොන්ට් එක. ඊට පස්සේ අකුරු වල ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමට ෆොන්ට් සයිස්. අකුරු තද පැහැගැන්වීමට බෝල්ට් එක යොදා ගන්නවා. අකුරු ඇල කිරීමට ඉටැලි. යටි නිරක් ගැනීමට අණ්ඩලයි. මෙම සංකේතය මගින් අපිට පුළුවන් වචනයක් හෝ අකුරක් කපා දැමීමට. පේලියෙන් පහළට ගැනීමට මේ මගින් පුළුවන්. පේලියෙන් ඉහළට ගැනීමට මේ මගින් පුළුවන්. එකෙල්ලේ කිරීමේ සහ ස්ථානගත කිරීමේ මෙවලක්. මෙම සංකේතය මගින් අපිට පුළුවන්
වමට එක්කෙල්ලේ කිරීමට මැදට එක්කෙල්ලේ කිරීමට නම් මෙම සංකේතය මගින් පුළුවන්. දෙපසට එක්කෙල්ලේ කිරීමට මෙමගින් පුළුවන්. පේලි අතර පරතරය වෙනස් කිරීමට ඒ කියන්නේ අපිට පරතරය වැඩි හෝ අඩු වශයෙන් කරගන්නට මේ පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් දකුණට කෙල්ල කිරීමට මේ මගින් පුළුවන් කරගන්න. ලේඛනයකට එකතු කරගත හැකි වස්තු තියෙනවා. ඒවා මේකෙන් අපිට පික්චර්ස් ඒ කියන්නේ පින්තූර ගන්න පුළුවන්. ෆොටෝ ඇල්බම් මේ මගින් පරිගණකයේ ස්ථාපිත පින්තූර ගන්න පුළුවන් අපිට. shapes හැඩතල යොදා ගන්න පුළුවන් අපිට ලේඛනයකදී. word art ඒ කියන්නේ කලාත්මක අකුරු. thank you. දැන් අපි අර මගේ අරන ප්‍රසන්ටේෂන් එක ගමු. මේ ඇල්ගොරිතම් සහ ෆ්ලෝ chart වලට උදාහරණ. අනිත් දාලා තියෙන බලන්න දිනුම් ගන්න පොඩ්ඩක්. IT presentation උපසමට අයිබෝවන් මම දිනපිලි යන්සා කරුණාරත්න ඇල්ගොරිතමක් සඳහා උදාහරණයක් පැන්කේක් එකක් සෑදීමට අදාළ ඇල්ගොරිතම පියවර 1 ආරම්භය පියවර 2 අවශ්‍ය දේ එකතු කර ගැනීම සහ භාජන පිරිසිදු කර සකස් කර ගැනීම. පියවර 3 භාජනයක් ගෙන පාන් පිටි හා බේකින් පවුඩර් දමා හොඳින් කවලම් කර ගැනීම. පියවර 4 එයට බිත්තරයක් හා කිරි දමා හොඳින් කවලම් කර ගැනීම. පියවර 5 සීනි ලුණු හා වැනිලා එකතු කර ගැනීම. පියවර 6 පසුව එයට අවශ්‍ය තරමට වතුර එකතු කර ගැනීම. පියවර 7 ඒ පදමට ආපසු එයින් ටික ටික තැටික් දමා පැන්කේක් එක සාදා ගැනීම. පියවර 8 සාදාගත් පැන්කේක් එක නිවෙන්න තැබීම. පියවර 9 ඒ මත ජෑම් ගා පිළිගැනීම. පියවර 10 අවසානය. මේ තියෙන පැන්කේක් එක සඳහා ගැලීම් සටහන. උපසමට ස්තුතියි. හරි. ඒ චුට්ටක් කලින් එන දින පොඩි තාක්ෂණික ගැටලුවක් නිසා මාරු වුණේ. හරි. ඊළඟ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට මම අන්මියුට් දීලා තියෙන්නේ. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාව. මම අද කතා කරන්න යන්නේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් එහෙම නැත්නම් Excel ගැන. මොනවාද මේ පැතුරුම්පත් කියන්නේ? පැතුරුම්පත් කියන්නේ ඉස්සර කාලේ ගණකාධිකාරිවරුන් කඩදාසි කොළ භාවිතයෙන් ගණන් හදපු ක්‍රමයේදී වර්තමාන වෙනකොට ඉලෙක්ට්‍රොනික ලේඛන ගත කිරීමට තමයි අපි විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කියලා හඳුන්වන්නේ. පැතුරුම්පත් යුගාංග වර්ග කිහිපයකට උදාහරණ තමයි දැන් මම සපයන්න සූදානම්. එකක් තමයි Microsoft Excel. අනිත් එක OpenOffice Calc. මේ දෙකෙන් මම අද කතා කරන්න යන්නේ Microsoft Excel ගැන. මේ දාලා තියෙන්නේ Microsoft Excel වැඩපතක මුහුණුවරක්. මේ Microsoft Excel 2007 වැඩපතක මුහුණුවර.
දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ පැතුරුම් පතක තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ. එකක් තමයි පේලි. මේ පේලි වලට ලේඛනයක් තියෙනවා. මේවා 1 ඉඳලා 1,48,576 දක්වා ඉලක්කම් වලින් ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මම කතා කරන්න තීරු. එහෙම නැත්නම් කොලම්ස් ගැන. මේ තීරු වලටත් ලේඛනයක් තියෙනවා. මේවා A වලින් ඉඳලා XFT වෙනකම් කැපිටල් ලෙටර්ස් වලින් නම් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන කෝෂයක් ගැන. කෝෂය කියන්නේ තීරුවත් පේලියත් එකතු වෙන ස්ථානය අපි කෝෂයක් කියලා හඳුන්වනවා. මේ තියෙන්නේ ඒකට උදාහරණයක්. දැන් ඊළඟට මම කතා කරන්න යන කෝෂ පරාසය ගැන. කෝෂ පරාසය ගැන ගත්තම එක ළඟ පිහිටලා තියෙන කෝෂ කීපයක එකතුවක් අපි කෝෂ පරාසය කියලා හඳුන්වනවා. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ ශ්‍රිත ගැන. මොනවද මේ Excel වල ශ්‍රිත කියන්නේ? Excel වල ශ්‍රිතයක් කියන්නේ අපි කලින් සකස් කරලා තිබ්බ සූත්‍රයක්. ඒකෙන් අපිට ගණන් හදාගන්න පුළුවන්, තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කරගන්න අපිට උදව් වෙනවා. ශ්‍රිත වර්ග කිහිපයකට උදාහරණ තමයි sum, average, maximum, minimum. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ ඒ දෙකෙන් sum and average. මේ දෙකකින් ගත්තම sum ගැන කියනවා නම් sum කියන්නේ අපි කෝෂ පරාසයක එකතු හොයාගන්න යොදා ගන්න ශ්‍රිතය. මේ ශ්‍රිතේ උදාහරණයක් වශයෙන් මම මේක යොදා ගන්න විදිහ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන average කියන ශ්‍රිතය ගැන. average කියන්නේ කෝෂ පරාසයක සාමාන්‍ය හොයාගන්න යොදන ශ්‍රිතයක්. ඒකට උදාහරණයක් මම යොදලා තියෙනවා. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ maximum and minimum. maximum කියන්නේ කෝෂ පරාසයක වැඩිම අගය හොයාගන්න යොදා ගන්න ශ්‍රිතයක්. ඊළඟට minimum කියන්නේ කෝෂ පරාසයක අඩුම අගය යොදා ගන්න ශ්‍රිතයක්. ඉතින් මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක බැලුවට ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ස්තුතියි. හරි. අපි මේ ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් පහක් බලුවා. තියෙන ප්‍රසන්ටේෂන් එක මම අවස්ථාව දෙන්න. ප්‍රසන්ටේෂන් කීපයක් තියෙන අපේ ඉවර වෙන වැඩේ. අන්තිම සෙට් එක ගොඩක් කාට අපි යන්න තියෙන. හරි කොච්චර මෙහෙන් දාලා තියෙන්නේ. විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. Good evening, everyone. Today, my presentation is on software security. I'm Saini Tivindi. Computer software is the programs and other operating information used by a computer. Example, operating system, word processing software, files containing documents, files containing pictures or images. There are some instances that may cause possible threat to software. They are complication in the operating system, threat of malware, unexpected deletion of files or overwriting, unauthorized access, natural disasters, and sudden power failure. There are some simple methods to protect our computer software. They are providing software solutions such as fingerprint, face detection, using locks, CCTV cameras, and doorbells to control unauthorized use. And also we could install and use antivirus software like Avira, Panda Security, and also we could use firewall to protect our computer software against malware. We can keep backups such as CD, DVD, external hard disk, pen drives, and also we could save data in a different location in the same computer to protect against power failure, natural disasters, complication in the operating system, deletion of files or overwrite, etc. That's the end of my presentation. Thank you for listening. Have a nice day. ඊළඟට අන්මියුට් දාලා දෙන්න.
ఇప్పుడు presentation start కండి. Welcome. My name is Nipun Nimsara. Today I am going to talk about Scratch. Scratch is very good software for everyone. What can we do with Scratch? We can make animation, games, music and more with Scratch. Who use this application? Teachers and students use this application. Why was teachers want this application? Because teachers can get that application and learn programming to children. Why was student want this application? Because student can learn program with Scratch. How to install Scratch to your mobile phone? First, go to Play Store and install Scratch DUINR. Next, go to Chrome and go to search and type Adobe Air APK. Now you can see first link that and press that. You can press install and install it. Then open Scratch DUINR. Last, you can make animation, game, music and many other lot of things with Scratch. How to install Scratch to your laptop? First, open Chrome and go to search and type www.scratch.meet.edu download. Now, go down slowly. Then you can see direct download. Then click that. Now you can download it. Then last you can install Scratch and play with Scratch. Thank you. Thank you for watching my presentation. Goodbye. හරි ෂෙයාරින් නවත්තන්න ඉතින්. හරි ඊළඟ මම දීලා තියෙන ඊමේල් එකකට ආයිබෝවන් මං අද කතා කරන්නේ සෙවුම් යන්ත්‍ර ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් සර්ච් එන්ජින්ස් ගැන. මේ සෙවුම් යන්ත්‍රයක් කියන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් යම් තොරතුරක් සොයා ගැනීමට භාවිත කරන මෘදුකාංගය සෙවුම් යන්ත්‍රයක් කියලා හැඳින්වෙනවා. හරි අපි දැන් මේ සෙවුම් යන්ත්‍රවලට උදාහරණ බලමු. Google සෙවුම් යන්ත්‍රය. Google සෙවුම් යන්ත්‍රයට අපිට ඇඩ්‍රස් බාර් අපිට ටයිප් කරන්න වෙනවා www.google.com කියලා. Yahoo සෙවුම් යන්ත්‍රයටත් එහෙමයි. අපිට www.yahoo.com කියලා ලිපින පටිච්ච එකකේ නැත්නම් ඇඩ්‍රස් බාර් එකේ ටයිප් කරන්න වෙනවා. Bing සෙවුම් යන්ත්‍රය www.bing.com ලෙසත් MSN සෙවුම් යන්ත්‍රයට www.msn.com කියලා සෙවුම් යන්ත්‍රයේ ලිපින පටිච්ච එකකේ නැත්නම් ඇඩ්‍රස් බාර් එකේ සටහන් කරන්න වෙනවා. හරි. අපි දැන් මේ සෙවුම් යන්ත්‍ර බලමු. හරි. ඔන්න මම දැන් මේ ලිපින පටිච්ච එකකේ නැත්නම් ඇඩ්‍රස් බාර් එකට ආවා. මම දැන් මෙතන ටයිප් කරනවා www.google.com කියලා. ඔන්න අපිට අවශ්‍ය තීරය ආවා. මට දැන් මෙතනට අවශ්‍ය තොරතුර වන්නේ the computer කියලා. මම දැන් ඒක ටයිප් කරනවා. හරි. ඔන්න මම දැන්
තොරතුරු ඇතුළත් කළේ the computer කියලා. ඔන්න ඒකේ අපිට තොරතුරු ආවා. මේ තියෙන්නේ මට ආපු අනුරූප. මම දැන් මෙතන තවත් සෙවුම් යන්ත්‍රයක් ටයිප් කරනවා. ඒ තමයි www.yahoo.com කියලා. ඔන්න අපිට yahoo.com එකේ අපිට අවශ්‍ය ක්‍රියා දිස්සුණා. ඉස්සෙල්ලා කරා වගේ මට මෙතනට අවශ්‍ය වෙනවා the history of Sri Lanka කියලා. මම දැන් ඒක ටයිප් කරනවා. ඔන්න මට දැන් ඒ අවශ්‍ය ක්‍රියා දිස්සුණා. මම මෙතන මේ images වලට යනවා. ඔන්න අපිට දැන් මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය ගැන රූප පෙන්වනවා. අපි දැන් මේ රූප බලමු. මේ තියෙන්නේ අපේ ලංකාවේ ඉතිහාසය ගැන පෙන්වන රූප. හරි. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ සෙවුම් යන්ත්‍රයක් ගැන. ඒ සෙවුම් යන්ත්‍ර වලට උදාහරණ. මම අද මෙතනට නවතිනවා. ස්තුතියි. ඊළඟ කෑට sharing දාලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් වෙනස් presentation එකක් ගන්න. හරි. සෙෂන් පටන් ගන්න. Good evening, all of you. Today I am talk about dispose of electronic waste. Electronic waste must be disposed properly for that the 3R system can be used. 3R method: reduce, reuse, recycle. First R is reduce. Reduce means it is not necessary to upgrade to new equipment periodically if we maintain existing equipment properly as to use them for a long time. Examples for reduce: repair of broken computer equipment. Second R is reuse. Reuse means when purchasing new equipment, consider donating or selling the old equipment if they are in working condition without discarding them. If it is not in working condition, then it can be utilized for other purposes. Examples for reuse: make pen holder, make book cover using broken keyboards. Third R is recycle. Recycle means by equipment which are not repairable or reusable should be recycled without discarding them. It should be handed over to electronic waste recycling company. My presentation is over. Ola, thank you. හරි. දැන් අපි එතන ප්‍රසන්ටේෂන් හතරක් නෝ තව එකක් තියෙන්න දුනා ඒක. එයා තාම රීල් නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. වෙන ක්ලාස් එකක් තියෙනවා පුළුවන් නේද එනවා කිව්වේ. ඒක නිසා අපි මේ ප්‍රසන්ටේෂන් හතරට අර විදිහට පොඩ්ඩක් ලකුණු පහ ගන්න දෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. දැන් ඔය ටිකත් එක්ක අපි අද දවසට ප්ලෑන් කරලා තියච්ච ප්‍රසන්ටේෂන් ටික ඔතනින් ඉවර වෙනවා. ඊළඟට මේ සම්බන්ධයෙන් දැන් ඔන්න මේ අපි දැන් අද වැඩේ නිල වශයෙන් ඉවර කරන්න ළඟයි. දැන් අපි සූදානම් කරලා තිබුණු ප්‍රසන්ටේෂන් ටික සමහර කට්ටියට ප්‍රසන්ටේෂන් සූදානම් කරගන්න බැරි වුණා. වෙලා මදි වුණා. ඊට පස්සේ සමහරලාට එතෙන්ට අර කිව්ව දවස් වලට අපි දිනුවා කරනකොට සූදානම් වෙන්න බැරි වෙච්ච කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් ඇති සමහරට පොඩ්ඩක්. ඒතර ඒ කට්ටියට අපි ඊළඟට අවස්ථාවක් දෙනවා. අපි ගොඩක් දුරට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවුරුද්දේ අග දෙසැම්බර් මාසේ අන්තිම හරියට විතර වගේ එන්න පුළුවන් වුණොත් තව වැඩසටහනක් කරන්න මේ විදිහම. අවුරුද්දේ දැන් අපි 6 වසරේ සිලබස් එක ඉවරයි. අනිත් පන්තිලා සිලබස් ඉවර කරලා අපි වැඩේ කරමු. එතකොට ඒ ටික අතරේ අපි මෙහෙම දෙයක් බලමු මේ ඊළඟට තව අපේ ඉස්සරහට යන වැඩසටහන් ගැන කතා කරන්න. ඊළඟට මේ අද කර වැඩේ ගැන අදහස් දක්වන්න කවුරු කැමති නම් හරි පොඩි වෙලාවක් බොම් පොඩි වෙලාවක් මොකද අපි පහට ඉවර කරනවා කියලා තමයි බලන් හිටියේ. ඒත් පහට බොමර අපේ වෙලාව හොඳ විදිහට මැනේජ් කරගත්තා අපි. ඒ කියන්නේ සන්තෝෂ වෙන්න ඕනේ. කට්ටියම ඒ කට්ටියටම
ගොඩක් ස්තුතියි. මොකද විනාඩි 3යි කොහම ගොඩක් කට්ටිය විනාඩි 3 හරියට සූදානම් වුණා. ඒ සූදානම් වීම කරලා ගොඩක් දුර පුතාලා. ඒ නිසා මේ වැඩේ නිසා ඔන්න අපි වෙලාවට පටන් ගත්තා. වෙලාවට කරා. ඕක ජීවිතේ හොඳටම කරන්න ඕන දෙයක්. වෙලාවට වැඩක් පටන් ගන්න එක වෙලාවට වැඩක් ඉවර කරනවා. ඒක නිසා දැන් මේ වැඩේ අපි හොඳට කරලා තියෙනවා. හරි? හරියට පිළිවෙලට කරලා තිනවා. දැන් පොඩි වෙලාවක් කාට හරි දුවකට හරි පුතෙකුට හරි නැත්නම් කවුරු හරි දෙමාපියෙකුට හරි කතා කරන්න ඕන නම් එක්කෙනෙකුට හෝ දෙන්නෙකුට උපරිම 3 දෙනෙකුට අවස්ථාව දෙන්න මේ අත උස්සන්න ඉස්සෙල්ලා ඒතර මම අන්මියුට් කරලා දෙන්න මේ අන්මියුට් කරන්න පුළුවන් අත උස්සලා කතා කරන්න නැත්නම් එකපාරම මයික් ඔන් කරන්න යන්න එපා. කවුරු එහෙම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ආස දක්වන්න පොඩ අත උස්සන්න පුළුවන්. Zoom එකෙන් රේස් හෑන්ඩ් කරන්න එතකොට අවස්ථාවක් දෙන්න. හරි ලිතුලි සලාම් කෙටියෙන් අදහස් දක්වන්න කරන්න පුළුවන්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා හැමෝටම. ඔව් ලිතුලිගේ අම්මා මගේ දැන් නේද? ඔව් සර්. හරි. ප්‍රේසර්ගෙන් අවසරයි. ඉතින් මෙතන අද ගොඩක් කට්ටිය සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම සර් මමත් මේක දැන් ආරම්භයේ ඉඳලා අවසාන වෙනකම්ම බැලුවා. ගොඩාක් දුරට තාමත් සාර්ථකයි සර් වැඩේ ඇත්තට මේ හැංගීමෙන් කියන්නේ. මොකද දැන් සිලබස් ඉවර වේගනක් එනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් දරුවන්ට කිරීම තුළින් අර මුල කතා කරපු සර් කිව්වා වගේ දිරිගැන්වීමක්. ඉතින් දරුවෙක් වුණාම අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපි දැන් මේ Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ අපි මේගොල්ලන්ව යොමු කරලා අපි ගොඩාක් වෙලාවට අපිට මේගොල්ලෝ ළඟම ඉන්න බැහැනේ. තව දරුවෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ අවස්ථාවේ එක්කෙනෙකුට කාලය යොමු කරන්න බැහැ. නමුත් ඒ කාර්යය ඉතාමත් සාර්ථකව මම දන්නවා මුල ඉඳලම ඉතාමත්ම අපේ දරුවන්ට කැපවීමෙන් කළා. ඉතින් මම මේ ඇත්තටම සතුටු වෙනවා සර් මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන එක ගැන. ඉදිරියටත් සර්ට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න ඕනේ අපේ දරුවෝ සියලු දෙනාම වෙනුවෙන් මේ වගේ වැඩ කටයුතු කරන්න. අපි ඉතින් උපරිම සහයෝගය මේ අවස්ථාවේදී දරුවෝ වෙනුවෙනුත් සර් වෙනුවෙනුත් දෙනවා. ඉතින් බොහෝමත්ම පිං සර්ට මේ කරපු වැඩේ. අනිත් එක සර් විශේෂයෙන්ම සර්ගේ ගුරුතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දරුවන් ඇත්තට මොටිවේෂන් කරලා මේ තත්ත්වෙට මොකද මේ දරුවන් මේ නිසි මග යවන්න මේ ඇඩ්වයිස් කරපු එක සම්බන්ධයෙන් නැවතත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ සර්ව කැඳවලා පුළුවන් නම් සර්ට පුළුවන් නම් අපිව මේගොල්ලන්ට පාඩම් වැඩමුළුවක් වගේ හරි කරලා සර්ව සම්බන්ධ කරලා මේ අපේ දරුවන්ව යහමගට යවන්න අවස්ථාව දෙනවා. බොහෝමත්ම පිං සර් අද මේ අවස්ථාව අපේ දරුවන්ට ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. හරි. බොහොමත් ස්තුතියි. ගොඩක් වෙලාවට ඒ සත්වල විලාපාරක තියෙනකට කතා කරද්දී සර් නැවිත් ඉන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඒ අතරේ සර්ගෙත් තව මේ නොමිලේ පවත්වන වැඩසටහනින් තියෙනවා ගොඩක් සර්ගේ. දරුවන් සම්බන්ධව පවත්වන ටිකම වැඩසටහන් ඒ සියලු දෙයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ මොකද ඒක මේ මෙතන සර්ගේ තියෙනවා චන්දන ගුණවර්ධන සර්ගේ නම YouTube එකේ සර්ච් කරන් චන්දන ගුණවර්ධන සර්ගේ ගොඩක් වීඩියෝස් තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. එතනින් සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු අපේ වැඩකටත් ගෙන්නන්න ඉදිරියේදී මොනවා හරි තියෙන දෙයක් වුණොත් එහෙනම් දරුවන් සම්බන්ධයකුත් දැනුම් දෙන්නම් අපේ group කරා. හරි. හොඳයි සර් බොහොම පිං සිද්ධ වෙනවා සර්ගේ මේ වැඩේට. හරි. හරි. බොහොම ස්තුතියි. හරි. තව කවුරු ඉන්නවද දවස් දක්වන්න? කැමැත්තක් තියෙනවා නම් තව එක්කෙනෙක් ඉස්සෙල්ලා අත උස්සන දැක්ක ඒකම පොඩ්ඩක් බැලුවේ. හරි. එහෙම නැතිනම් අපි වැඩේ ඔතනින් නවත්තමු නිල වශයෙන්. එහෙමනම් දැන් අද පළමුවටම ගොඩක්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේකට. දැන් මේ මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ කාර්යබහුලතාවය නිසා එතුමා දිගටම ඉන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මගේ සර් මේ චන්දන ගුණවර්ධන සර් ගොඩක් කාර්යබහුල කෙනෙක්. බොහොම සාමාන්‍ය හැබැයි කිව්වොතින් වැඩක් වෙලාව බාරගත්තුම කොහොම හරි වෙලාවට ඒකට සහභාගී වෙනවා. සර් එහෙම මගහරින්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ පළමු කොට දැන් මෙතන නැතුණා මම මේ ස්තුතියක් හැටියට පළමු කොටම මේක ප්‍රධාන ආරාධිත මුත්තා වශයෙන් සහභාගී වෙලා ආරාධිත දේශනයක් කරලා මේ ඉන්න ළමයින්ට සහ දැන් මේක ඉදිරියේදී බලන සියලු දෙනාට හොඳ මේ අර ජීවිතය හදාගන්න මාර්ගයක් කියලා දීම සම්බන්ධයෙන් චන්දන ගුණවර්ධන ගුරුපියාණන්ට හෘදයාංගම ස්තුති පුද කරනවා මේ වැඩේට සහභාගී වුණාට සහාය ලබා දුන් ඕදන් වලට. ඊළඟට මෙතන මේ වැඩේ කරන්න ඊළඟ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ දායකත්වයේ දරු පිරිස තමයි මේ ක්ලාස් වෙන දුවල පුතාලා. පළවෙනිද ඒගොල්ලෝ ක්ලාස් එනවා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා ක්ලාස් වලදී ඉගෙන ගන්න දේ ප්‍රසන්ට් කරමුකම ප්‍රසන්ට් කරන්න කැමැත්ත තිබුණා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කරමුකම මම පෞද්ගලික වෙනම පන්ති මට්ටමේ කතා කරායේ දෙමව්පියත් එක්ක සියලු දෙනාම කැමැත්තක් තිබුණා. ඒතොර ඒ දෙමව්පියන්ට සහ දරුවන්ට මොකද ඒගොල්ලෝ හිටිය නැත්නම් මේ ඉවෙන්ට් එක කරන්න බෑ අපිට මේ විදිහට. ඒතොර ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ටත් මේ මම
ස්තුති වෙනවා මේ දෙයට සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන් සහ ඒගොල්ලන් කාලය දැන් අද උනත් මෙතන පැය 3ක් විතර කාලය යොදාගෙන ඒ සහභාගී වීම සහ මේකට සූදානම් වෙන්න දරපු උත්සාහයට. එහෙනම් මෙතන සමහර දුවල පුතාලා ඉන්න පුළුවන් මේක යම් හේතු නිසා බැරි වෙච්ච කට්ටිය ඒගොල්ලොත් උත්සාහ කරපු කට්ටියක් හිටියා. ඒගොල්ලන්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා උත්සාහ කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඊළඟ මේකට විවිධාකාරයෙන් සහයෝගය දුන්නු කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාටත් මේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ අතර විශේෂයෙන්ම දැන් මේ කරද්දි ටිකක් ගෙදරක අනිත්තර කරන ගෙදර අනිත් වැඩ වලින් පොඩ්ඩක් නිදහස ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ගෙදර ඉන්න මගේ බිරිඳ සහ දරුවන්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ දෙයට කරදර නැතුව මේක කරගන්න සහයෝගය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. එහෙනම් මේ සහභාගී සියලු දෙනාටම මේ ඉදිරියේදී තවදුරටත් හොඳට IT කියන විෂය ඉගෙනගෙන මේක අසෝක වගේ අනාගතයේ ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම දැන් මෙතන හොඳ ආරම්භයක් ගත්තේ මොකද අපි මේ පබ්ලික් ස්පීකින් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කියන එක මෙච්චර කාල පන්ති කරගෙන ඉතින් දැන් ප්‍රසිද්ධියේ ඒ විදිහ අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. අන්තර්ජාල හැර මේ කට්ටිය බලනවා. ඒතර ඒ විදිහේ ටිකක් ලොකු මේ අවකාශයකට වල විවෘත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ දක්ෂතාවයන් එතකොට Tamanටවත් අහු බලන්න පුළුවන් තමන් වැරදිච්ච තැන මොකද්ද කියලා හරි තැන් මොනවද ඒවත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සියලු දේ බලාගෙන එහෙමනම් ආයේ අනාගතයේ දවසකදී අපි මේ විදිහේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන ලාවක මේ විදිහට සහභාගී වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් වැඩි විස්තර ඔන්න මේ ලින්ක් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. නම්බර් එක කන්ටැක්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාට ජය.